life. Just if your eyes are positive, you will love the world. Even there is a very bad situation, you are thinking after that something is there. The positiveness of your thinking, of your mind, the way you are looking, you are seeing one boy and one girl is talking and you are thinking, oh, they are doing something else. It's not. They may be very good friends. They are maybe cousins. They are talking about some situations, maybe something for hospitalization or something for reading or their course or their career. So this positive thinking, if you can see the positivity, then you will love the world. And when world will love you, if your tongue is positive. One thing I can tell you, how many bones we are having in the tongue? Anybody? Anybody? How many bones we are having in our tongue? I am not a speaker, I am your friend. So come on, take a friendly discussions. I don't like to give any lecture, just sharing. Maybe little bit I know little bit more, but maybe you know much more than me. So share. Is there any bone? আমাদের জিভে কোনো হাড় আছে? না. But how many bones are here in the spine? 33. Just see the power. Why I am sharing this one? Just see the power. Some portions or some limbs of our whole body, such a small, tiny, don't have even bones and all. Because of its power, it can destroy the backbone of a person. That 33 bones, you cannot stand still, you cannot stand always like this. Because of our communication, choice of words. Do you agree with me? If I say you worthless, every time I say worthless, you will feel yes, probably I am having something in my mind, something in me that is, proving that I am worthless. So this thing's spine will be like this. I cannot stand straight. Right? So, communication, when we are using words to anybody, যাদের সঙ্গে আমরা ব্যবহার করছি, সে ছোট হোক বড় হোক, ইভেন যে লোকটা ডিমেনশিয়া আছে, ডোন্ট থিঙ্ক, এটাই আমি শেয়ার করছি, ও হয়তো বুঝিয়ে না, আমার ব্রেনটা তো পরপর ওয়ার্ডগুলো মানে জুড়ে দিচ্ছে। এই যে আমি বলছি, আমার পেছনে অন্তত 100টা সেন্টেন্স জুড়ে রেখেছে, তাই আমি এরকম ফ্লুয়েন্টলি বলছি। ওদের সেটা হচ্ছে না, ওদের প্রসেসটা কাজ করছে না, কিন্তু দ্য সেন্সেশন ইনসাইড ভেরি মাচ অ্যালার্ট, সেইটা ওদের অনেক সময় অ্যাগ্রেশনে বেরিয়ে যায়, ওরা গালাগালি দেয়, ওরা আপনার সঙ্গে অ্যাজিটেট করে, কোঅপারেট করে না। তো এইটা আমরা জানবো যে সে যেই হোক, আমাদের কমিউনিকেশনটা একটা বিরাট বড় ব্যাপার। এটা পরে আসবো। কমিউনিকেশন, আমরা এই যে ভার্বাল কমিউনিকেশন মাত্র 7%। তাহলে বুঝুন যে চয়েস অফ ওয়ার্ডসটা যদি খুব কেয়ারফুলি না করি, আর একবার এটা তীরের মতো বেরিয়ে গেলে আই জাস্ট ক্যানট টেক ইট ব্যাক। আমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন, এটা হচ্ছে 55%. I have that slides. আমি দেখাবো ওটা পরে। Now coming to the next slide. What is the present scenario of dementia around the world and specifically in India? Why nowadays care home has become an absolute need? এটাই তো আমাদের আজকে মেন আলোচনার বিষয়। তো
তো সেটাই আমরা যাচ্ছি, দেখি কি করা যায়। Worldwide, currently more than 55 million people have dementia. Over 60% of whom live in low and middle income countries. That probably you have already known. Middle income countries মানে আমাদের মতো, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, রাইট? আরো আছে, ইভেন চায়না, Every year there are nearly 10 million new cases. Can you understand the severity? এটার জন্যই তো হোমগুলো দরকার, স্পেশাল কেয়ার দরকার। যদি একটা বছরে 10 মিলিয়ন বেড়ে যাচ্ছে এভরি ইয়ার, তাহলে আমাদের অবস্থাটা কি? এটা হোল ওয়ার্ল্ডের হচ্ছে। Dementia is one of the major causes of disability and dependency among older people worldwide. এই সমস্যাটা কিন্তু আমাদের একার নয়, সারা পৃথিবী। এবং এটা হলে কি হয়? আমাদের ডিপেন্ডেন্সি বাড়ে। We cannot work independently because the process, the steps, যে চা বানানোর কি স্টেপ সেটা ভুলে যায়। চা বানাতে হবে, হয়তো প্যানটা বসিয়ে দিয়ে গ্যাসটা জ্বালিয়ে দিল, জলও দিল না, চা পাতাটা দিয়ে দিল, জল যে দিতে হবে ভুলে গেল, তার মানে দে আর ফরগেটিং দ্য স্টেপস। তো সেই জন্য এটা কি ডিপেন্ডেন্সি, আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। এটাতে একটা আগুন লেগে যেতে পারে, বিরাট বড় কাণ্ড হতে পারে। তো বলা হচ্ছে অন্য অনেক কিছু, যেমন হার্ট ডিজিজ, এই সবগুলোতে ঠিক আছে, এগুলোও আমাদের অনেকটা যুগথুগু করে বয়সকালে, বিশেষ করে সুগার, হাই প্রেশার। কিন্তু তার মধ্যেও সবচেয়ে বেশি করে হচ্ছে ডিমেনশিয়া। আর ডিমেনশিয়াটা সোজা কথায় আমরা কি জানি? এটা ডিজেনারেশন অফ আওয়ার নিউরো ডিজেনারেশন অফ আওয়ার ব্রেন। কিন্তু তাহলে সবার তো হওয়া উচিত ছিল, সবার তো হয় না, তাই না? সবার কি হয়? আমার দাদাই আছেন একজন, যিনি ওই ভূমিকায় বাগাবাইন করেছিলেন, তবে তার দাদা, ওনারা আমার কাজিন হয়। দাদার 86, আমি ভুলে গেছি অনেক কিছু জায়গা, অনেক ডেটা, দাদা দিব্যি মনে করে করেছেন। তাহলে এই যে সুস্থতা থাকা, এটা কিন্তু অনেকটা নির্ভর করে আমার লাইফস্টাইল, আমি কিভাবে নিজেকে দেখতে চাই, কিভাবে নিজের সঙ্গে ব্যবহার করছি। শুধু তাই না, জেনেটিকও একটা ফ্যাক্টর, জিন অলসো একটা ফ্যাক্টর কাজ করে। কিন্তু সেই ফ্যাক্টরটাকেও আমরা প্রলংড ওয়েতে ঠেলে দিতে পারি যদি আমরা লাইফস্টাইল লাইফস্টাইলটাকে চেঞ্জ করতে পারি। ঠিক আছে, পরের স্লাইডটা দেখি। আমি কেন দেখাচ্ছি এইটা, এই সিভিয়ারিটিটা না বুঝলে কিন্তু হোমের নিডটা আমরা বুঝবো না। আমাদের মতো কান্ট্রি, আমাদের মতো মানে ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, বাবা ওর বাচ্চা বাবা মাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিয়েছে, সব বিগ ট্যাবু, কোট আনকোট, একটা বিগ ট্যাবু। কিন্তু সে যে দেখতে পাচ্ছে না, সেরকম একটা লোক পাচ্ছে না বাড়িতে যার উপর ডিপেন্ড করে রাখতে পারবে। আর যদিও বা রেখে দেয়, এমন মারধর করছে, এমন ইল ট্রিটমেন্ট করছে যে সে বাড়ি এসে আরো মানে এক্সস্টেড হয়ে যাচ্ছে, না অফিসে কাজ করতে পারছে, না বাড়িতে এসে শান্তি পাচ্ছে। সেখানে যদি প্রফেশনাল কেয়ার গিভিংয়ে যদি দেওয়া হয়, তাহলে কি হবে? they can lead a life in a much more enjoyable way, অনেক ভালো করে থাকতে পারে। A research note indicates that, now I am coming to India, that dementia prevalence in India is 7.4%. Among adults over the age of 60, meaning about 8.8 million Indians are currently with dementia. This research has been done by that fellow, that's greater than this is greater than the Dementia India 2020 report. যে 2020 যে রিপোর্টটা বেরিয়েছিল, তার যে এরকম অ্যাজাম্পশন করেছিল, তার থেকে এটা ছাড়িয়ে চলে গেছে।
তা কেন, রিজনটা কি, কেন হচ্ছে? এটা রিপোর্ট ছিল এস্টিমেটেড 5.3 মিলিয়ন, আর এখন কত দেখলাম আমরা, 8.8 মিলিয়ন। আন্ডারস্টুড দ্য ডিফারেন্সেস? কি ভয়াবহতাটা বোঝা যাচ্ছে? এটা হচ্ছে একজন রিসার্চার লি এই ইন্ডিয়াতে রিগোরাসলি এটা রিসার্চ করে বার করেছে যে 2020-তে যে রিপোর্টটা ছিল 5.3 অ্যাজাম্পশন করা হয়েছিল, সেটা এখন 8.8 মিলিয়নে চলে গেছে। হু ইজ মোস্ট অ্যাট রিস্ক? এটা বেরিয়েছিল, ওনারা দেখেছেন 7th এপ্রিল, এটা দেখতেই পাচ্ছেন, আমি আর বলছি না। হু ইজ মোস্ট অ্যাট রিস্ক ইন ডিমেনশিয়া? The biggest risk factor for dementia is aging, all we know. But unfortunately, after COVID, I have 3 persons, patient we shouldn't say. I have taught from Scotland that we shouldn't say patient. They are passing through a condition. যেমন childhood one condition, your young age is also condition, aging also a condition. আমরা সবসময় একটা কন্ডিশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। এজিং এর একটা পার্ট হচ্ছে ডিমেনশিয়া বা ফরগেটফুলনেস, যে ফরগেটফুলনেসটা কাম ব্যাক করছে না, যে ডেইলি লাইফের কাজকর্ম ভুলে যাচ্ছে, আমি দাঁত ব্রাশ করতে ভুলে যাচ্ছে, আমার পটিতে যাওয়া, পটির সেন্সেশন, ইউরিনেট করা সেন্সেশনটা তাদের চলে যাচ্ছে, ওটা নার্ভ ওকে অ্যালার্ট করছে না, অ্যালার্ম দিচ্ছে না, ঠিক আছে? তো for people aged between 65 and 69, around 2 in every 100 people, যাদেরই বয়স 65 to 69, 100 জনের মধ্যে 2 জন তো আসছেই আসছে। ইন্ডিয়ার কথা, এটা ইন্ডিয়ার সিনারিও। আর কি বলছে, a person's risk then increases as they age, roughly doubling every 5 years. আমার ধরুন 65-এ হলো না, আমার আরো বয়স বাড়ছে, আর এই সংখ্যাটা বাড়ছে হলো ডাবল হচ্ছে, এভরি 5 ইয়ার্সে পুরো ডাবল হয়ে যাচ্ছে, ফুল ডাবল হয়ে যাচ্ছে। বেশ, এই অবধি আমরা আসলাম। রিসার্চাররা বলছে, একটু আগে বলছিলাম যে কোভিড এটাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি কাটশট করছি। অ্যালজাইমার ডিজিজ আমরা জানি যে মোস্ট কমন ফর্ম অফ ডিমেনশিয়া। অ্যালজাইমার্সে কি হয়, ব্রেনটা শ্রিঙ্ক হয়, ব্রেন শ্রিঙ্ক। অন্যগুলোতে আমাদের হরমোনাল বা কেমিক্যাল ডিসব্যালেন্স হয় ব্রেন, আরো যে নানান ধরনের আছে। আর হার্টেরটা তো আমরা জানি ওটা ভ্যাসকুলার ডিমেনশিয়া বলে, কিন্তু অ্যালজাইমার্সটা খুব কম, এটা প্রায় 60 to 70% ডিমেনশিয়া যত আছে, 60 to 70% অ্যালজাইমার্স। গ্র্যাভিটাস রিপোর্ট বলছে, একটা রিপোর্ট দেখা গেছে ঠিক কোভিডের প্রথমটা ছেড়ে দেওয়ার পরে 3 মাসে একটা করেছে ওরা, 6 মাসে একটা করেছে। তাতে দেখছে যে ট্রেন্ড অফ ডিমেনশিয়া ইজ ইনক্রিজিং, বাট ওরা 1 বছরে যেটা করলো সেটা ভয়াবহ। কি বলছে, ইন্ডিয়াতে যা প্রজেকশন ছিল, সে ইফ ইট ওয়াজ 5 মিলিয়ন, তার 197% ইনক্রিজ হবে বাই 2050। পাকিস্তান 251%, নেপাল 210, ভুটান হচ্ছে সবচেয়ে হাইয়েস্ট 351, বাংলাদেশ 254। নাও এখানে আমি একটা কথা বলছি, যারা এখানে শুনছেন, যারা একদম ইয়াং, এইটাকে প্রফেশন হিসেবে নিতে চাইছেন, বা দেয়ার আর অ্যাভিনিউজ, আগে কিন্তু ছিল না এই অ্যাভিনিউজগুলো কাজ করার, এরা কিন্তু আপনারা বুঝতে পারছেন তো, আপনারা কি একটা দারুণ জিনিস শিখছেন, কত এক্সপার্ট হলে পরে, বা যে এক্সপার্টিজমটা আপনারা নিয়েছেন, কত সোশ্যালি আপনারা কিভাবে হেল্প করতে পারবেন সবাইকে। এবং শুধু এখানে নয়, আপনি ভুটানে চলে গেলেন, আপনি নেপালে চলে গেলেন, কি আপনি ইভেন ইন আমেরিকা চলে গেলেন, ইউ ক্যান ওয়ার্ক। দিস ইজ আ ভেরি স্পেসিফিক and unique thing you are learning. You should give thanks to Antara for providing such platform and giving you the hands-on experience with their patients. Anyway,
So severity you can understand. Now you won't be surprised that your maybe auntie or maybe the next door neighbor is suffering from dementia. So I believe, I am not going in detail, I believe you have already learned the 10 common signs of dementia before it's the onset. Means before you are identifying, তার 10টা কিন্তু কমন সাইন আছে, এটা দেখলেই বোঝা যায় এর হচ্ছে, ব্রেন চেঞ্জ হচ্ছে। সেটা নিশ্চয়ই পড়েছেন, ওটাই আমি আর গেলাম না। হ্যাঁ, আমাদের ইন্ডিয়াতে কোচি দ্য ফার্স্ট সিটি অফ ডিমেনশিয়া ফ্রেন্ডলি সিটি। ওদের রেটও বেশি, আর ওরা হচ্ছে সবচেয়ে ডিমেনশিয়া ফ্রেন্ডলি সিটি, প্রচুর কাজ করে। ARDSI ওদের সঙ্গে কাজ করে, ইভেন বাইরের থেকে কাজ করে। কোচি ইজ ভেরি গুড। ইফ ইউ ক্যান গেট দ্য চান্স টু টেক any training or something, you will see that one. Marvelous job they have done. There were 110.715 matlab 51% males and 49% females. Near about 11% of the population belong to geriatric age group. আমাদের এই ওয়েস্ট বেঙ্গল। কিন্তু এটার কোনো ডেটা পাওয়া যাচ্ছে না। Age group population was 35,347 in 2018 and 2019 financial year. It is one of the largest community development blocks in West Bengal, but has a limited data. Unfortunately, আপনারা এই ডেটাগুলো নিয়েও কাজ করতে পারেন। প্রচুর অ্যাভিনিউজ আছে, প্রচুর কাজ করার সুযোগ আছে, আপনারা এটা নিয়েও কাজ করতে পারেন। Dementia mainly affects older people, although there is a growing awareness. আমি বলেছি অলরেডি যে আমাদের কিন্তু অল্প বয়সের, আমার সেন্টারে আমার যে ডে কেয়ার আছে 3 জন এসছেন, একজন 55, একজন 54, একজন 59। তো এটা সব রেকর্ড ভেঙে দিল যে 60 পরে 65-এর পরে হবে, সেটা কিন্তু নয়। তাতে তাদের সঙ্গে আমি যেহেতু এটা নিয়ে কাজ করি, তাদের ডক্টরদের সঙ্গে কথা বলেছি এবং তাদের সঙ্গে কথা বলেছি, তারা কিন্তু কোভিডে ভুগেছে। কোভিড অ্যাটাক হওয়ার পরেই তাদের এইটা খুব বেশি করে হয়েছে। অনেকেই বলছে ওই ঘরে লকডাউনের পরে হয়েছে, আসলে তা না, হয়েছে আগে, কিন্তু এটা অ্যাগ্রাভেট করেছে ওই কন্ডিশনটা। ফিলোসফি অফ কেয়ার। নাও আমার কাছে আপনারা কোয়েশ্চেন পাঠিয়েছিলেন কি করে কেয়ারটা নেব, তাহলে ফিলোসফিটা কি? কেয়ার নিতে গেলে স্পেসিফিক কিছু জিনিস দরকার হয়। এটা আমার টাইফয়েড হয়েছে আপনি কেয়ার নিলেন তা তো নয়, টাইফয়েডেরও কিন্তু একটা স্পেসিফিক কেয়ার নিতে হয়। আমার যদি চিকেন পক্স হয় তারও একটা স্পেসিফিক কেয়ার হবে। তাহলে কেয়ার ফিলোসফি হচ্ছে পার্সন সেন্টার্ড কেয়ার। আমাদের মনে রাখতে হবে উই অল আর ইউনিক। যত কজন লোক আছেন এখানে প্রত্যেকে আলাদা, কিছু কিছু জিনিস সাথে একজনের সঙ্গে আরেকজনের মেলে, কিন্তু মেইন যে কোর ইউ, মানে ইয়োর সেলফ ইজ ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য আদার পার্সন। তাহলে পার্সন সেন্টার্ড কেয়ার আমাকে বুঝতে হবে এবং দিতে হবে। আরেকটা হচ্ছে রিলেশনশিপ ফোকাসড। আমি কিন্তু পার্সন সেন্টার কেয়ার দিতেই পারবো না যদি আমি একটা রিলেশনশিপ না করি, তাই না? আমি কিন্তু চেষ্টা করলাম একটা রিলেশনশিপ তৈরি করতে আপনাদের সবার সঙ্গে। কি বলে আমি কিন্তু টিচারও নই, গেস্ট লেকচারারও নই, আমি ফ্রেন্ড আপনাদের মধ্যে। আপনারা হয়তো অনেক জায়গায় আমার থেকে অনেক বেশি জানেন, হয়তো ডিমেনশিয়াটা আমি কাজ করি বলে একটু বেশি জানি। সো আই এম জাস্ট শেয়ারিং মাই এক্সপিরিয়েন্সেস। সেটাতে আপনার যদি লাভবান হয় আমার খুব খুশি লাগে। আরেকটা কি, প্রফেসর টম কিটুট, আমরা জানি টম কিটুট কিন্তু এই যে এইটা আপনারা যাদের ইন্টারেস্ট আছে তারা গুগল করবেন, ব্র্যাডফোর্ড ডিমেনশিয়া গ্রুপ, ইংল্যান্ডে কাজ করে। উনি প্রথম পার্সন সেন্টার্ড কেয়ার নিয়ে কথা বলেছেন। ট্রিটিং দ্য পার্সন উইথ ডিগনিটি অ্যান্ড রেসপেক্ট। ট্রিটিং দ্য পার্সন উইথ ডিগনিটি অ্যান্ড রেসপেক্ট। আমার এখানে আমি সহকর্মী বিপ্লবের সঙ্গে আস্তে আস্তে শেয়ার করছিলাম,
আমার এখানে একজন ডক্টর আছেন, তিনি কার্ডিওথোরাসিক সার্জন এবং প্র্যাকটিস করেছেন 41 ইয়ার্স ইন ইংল্যান্ড। তার মিক্সড ডিমেনশিয়া, ফ্রন্টোটেম্পোরাল এবং অ্যালজাইমার্স দুটোই রয়েছে। তো ওনার বিহেভিয়ারিয়াল প্রবলেম আছে, আমরা জানি ফ্রন্টোটেম্পোরালে বিহেভিয়ারিয়াল প্রবলেম, তো ওনার দুটোই রয়েছে। কিন্তু নট আ সিঙ্গেল ডে আমি ওনাকে বলেছি মিস্টার রাজা আসুন, নো নেভার, আই হ্যাভ ইন্ট্রোডিউস দিস ওয়ান, ডগ প্লিজ কাম হিয়ার। একটা ডাক্তার মৃত্যুর পরেও ডাক্তার থাকে, একজন টিচার মৃত্যুর পরেও টিচার থাকে, তাকে আমি কেন নিচু করে বলবো, তাই না? তাহলে আমার কেয়ারে সবচেয়ে বড় হচ্ছে ডিগনিটি অ্যান্ড রেসপেক্ট। আজ মানুষটা কোনো কারণে একটা ইয়াং এজের সুচিত্রা সেনের ফটো আর অনেক যখন মারা গেলেন তার ফটো, দুটো কি আলাদা? আমরা কি সেই মানুষটাকে আর এই মানুষটাকে ডিগনিটি দেবো না? ঠিক তেমন বয়সের জন্য এটা কন্ডিশন, তার এখন এই অবস্থা হচ্ছে, কিন্তু আমি প্রপার রেসপেক্ট দেব, আন্ডারস্ট্যান্ডিং দেয়ার হিস্ট্রি। এইটা না বুঝলে কিন্তু আমি পার্সোনালাইজ কেয়ার দিতে পারবো না। পার্সন সেন্টার এর ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি, ও যে ডক্টর আমি বললাম, কোন জায়গাটা বলে উনি নিজেকে সেলফ এস্টিম পাবে সেটা আমার বুঝতে হবে। ওনার হবি কি, উনি কি কালচারে বড় হয়েছে, উনি কোন দেশে বড় হয়েছে, এই যে পার্সনটাকে জানা, এটা কিন্তু না জানলে আমি কেয়ার করতে পারবো না। A person-centered philosophy considers the whole person rather than just a series of tasks to be completed. এইটা আমি একটা কথা বলতে চাই, এটা তুলেছি টম ইটুডের থেকে। আমি একটা মানুষকে যেরকম পাচ্ছি ওরমই গ্রহণ করবো। সে যদি হাফ পোর্শন ভুলে দিয়ে থাকে, ওর যদি হাফ পোর্শন বেঁচে আছে, আমি ওটাই অ্যাকসেপ্ট করবো। মেন থিং কি জানেন, আমাদের দেশে এবার যে দেখছি যারা আসছে কাউন্সিলিংয়ে আসছে, আমাদের না অ্যাকসেপ্টেন্স নেই। ফার্স্ট থিং, আমি কালো, আমার দাঁতটা ভাঙা, এইটা যদি আমি অ্যাকসেপ্ট করে নিতে পারি, ঠিক আছে, আমি তো একা নই, আমার মতো কালো অনেকেই আছে। ইয়েস, আই অ্যাম লাইক দ্যাট। See my way of talking, see my word, see my love, see my character, which actually reflects. তো সেইটাই বলছে, যে পার্সনটা যেরম আসবে, স্পেশালি জেরিয়াট্রিকে, যে রোগটা আমি দেখেছি এই হেভি পাওয়ারের, জানো মাইকেল টাইসন, মাইক টাইসন, এই বিরাট চেহারা, কি মারতো বলুন তো, একটা ঘুষি মারলে বোধ হয় এখানকার 5 জন কেন 10 জন উঠে যাবে, সে লোকটা পরে উঠছে এরকম ক্রিপিং, জাস্ট ক্রিপলিং। তো এই পরেরটা আমরা জানি না। ইউ পিপল আর, আমি একটা কথা বলতে চাই, you people are very lucky, those who have already started and who are thinking to work with the geriatric population with dementia. Geriatric না বয়সকালে না সবারই একটু আধটু ভুল হয়, ভুলে যাবেই, এটা ন্যাচারাল ওয়েতে, কিন্তু কি কি করলে আমাদের আবার সেই জায়গাটা ফিরে আসে, কিন্তু ডিমেনশিয়া সেটা ফেরে না। যতটাই ফেরে, আনন্দে থাকলে, আমরা কি কি করলে ওনাদের জিনিসটা মনে থাকে, বারবার চর্চা করলে, সেগুলো আমাদের জানা দরকার। তো ওই ভুলে যাওয়াটা না, যদি ভুলে গিয়েছেন সেই মানুষটাকে বাদ দিন, যে মানুষটা প্রেজেন্ট আছে, যেটুকু নিয়ে বেঁচে আছে, ওটাকে হাইলাইট করুন। বাহ, তুমি কি সুন্দর বললে তো, বাহ তোমার এই জিনিসটা তো কি দারুণ হাসো তুমি, তোমার এই হাসি দেখে তো নিশ্চয়ই কতগুলো মেয়ে উপকার হয়েছে। এটা ওনার একটা সেন্সেশনে আমরা সুরসুরি দিলাম, ওনাকে জাগালাম, এই যে সবসময় অ্যাপ্রিসিয়েট করলাম, বা দরকার মতো একটু কথাও বলবো, এটা না করলে কিন্তু আমি খুব বলবো, আর আসবো না, এগুলো বলবো, কিন্তু এরকম হয় না যাতে ও থ্রেট ফিল করে, ঠিক আছে? তাহলে এই অবধি কারোর কোনো কোয়েশ্চেন মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে? আমার কাছে একটা কোয়েশ্চেন ছিল যে যাদের কেয়ার গিভিংয়ের কোনো স্কিল নেই, তাদের কি ডিমেনশিয়া ডে কেয়ারে তারা কাজ করতে পারে?
এই ঘরে যারা আছে ইনক্লুডিং মি, তাদের যদি এই 4 C'টা থাকে, 4টে সি, সরি পরে ওটা আমি জড়িয়ে দিয়েছি। কিউরিয়াস, আমি কখন কিভাবে প্রোভাইড করব। একটা লোক, আমি বলছি, প্রথম যখন আমি কাজ শুরু করলাম তখন ভদ্রমহিলার খুব 59 ইয়ার্স, রেড ক্রসে কাজ করতেন। আমি তার বাড়িতে হোম কম্পানিয়ানশিপে যেতাম। টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কেস, ডিমেনশিয়া কেস হ্যান্ড টু হ্যান্ড, আমি ওনার বাড়িতে যেতাম। ভদ্রমহিলা খুব শান্ত, হঠাৎ আমার সঙ্গে উঠে খাবার টেবিলে এরকম জল আছে এরকম করে উঠছেন টেবিলটা। মানে ইট ওয়াজ রিয়েলি সারপ্রাইজ টু মি, যে আমি কি করবো আমি বুঝতে পারছি না। ঘরে তখন কেউ নেই। সাডেনলি আমার মাথায় ক্লিক করলো, বোধহয় আমরা জল তেষ্টা পেয়েছি। আরে তুমি জল খাবে? সঙ্গে সঙ্গে হাতটা দিয়ে এরকম করে। অ্যান্ড দ্যাট ডে আই ফেল্ট রিয়েলি গ্রেট। ইয়েস, আই কুড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য আনস্পোকেন ওয়ার্ডস। কি কেমন লাগবে কারণ না বলা কথাটা বুঝতে পারলে, আর ঠিক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বুঝতে পারলে আনন্দ লাগে না? আমার তো মনে হয়েছিল লটারির টিকিট হয়েছে, সিরিয়াস। এইখানে কিউরিয়াস, মানে আমাকে না একটু কিউরিয়াসিটি দেখাতে হবে। মেবি উনি ঘুরছেন, আরেকজনে যে ঘুরবে তা নয়, সে হয়তো তার পোর্শনটা হয়তো অন্যরকম। তো ইফ আই এম নট কিউরিয়াস, আই উইল নট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য আদার পার্সন। দেন ক্রিয়েটিভ, একই কথা বারবার জিজ্ঞেস করে। খালি আমার এই এখনো বেরোচ্ছি না, তখন আমার একজন পেশেন্ট খালি বলছে, পেশেন্ট বলবো না, আমার একজন মেম্বার বলছে, ও দিদি খাইতে দাও, মানে গিভ মি সাম ফুড। ও হাতে কিন্তু বাটি রয়েছে, খাচ্ছে, তাও বলবে। তার মানে কি বুঝতে হবে, ব্রেন ওটাকে প্রসেস করছে না, খাওয়ার যে খাচ্ছে সেই প্রসেসটা ওর মধ্যে হচ্ছে না। তাহলে আমাকে ক্রিয়েটিভ ওয়েতে একটা কিছু বার করতে হবে, যাতে উনিও চুপ থাকেন, আমারও বিরক্ত না হয়। একবার দুবার, কিন্তু 50 বার একই কথা বললে এটা ডেফিনিট অনেক ভালো কেয়ার গিভারেরও বিরক্তি আসবে। এতে কোনো বিরক্তি নেই, এতে কোনো লজ্জারও নেই। আমিও মানুষ, অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমিও হিউম্যান বিংস। একই কথা কানের কাছে বারবার বলছি, খেতে দিচ্ছি তাও বলছে। একদিন হবে, দুদিন হবে, 3 দিনের দিন বিরক্ত লাগবে, কিন্তু আই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট সাম ওয়ে দ্যাট ক্রিয়েটিভিটি ডিপেন্ডস অন ইউ, কীভাবে তুমি এটা ট্যাকল। দেন কমন সেন্স, এটা ভীষণ দরকার। আমার সেন্টারে একদিন একজন, তারা তো জানে না, ওনারা তো ওই ইউরিনেট এবং পটির সেন্সেশনটা চলে যায়, অনেক সময় বুঝতে পারে না, কিন্তু হয়ে যাওয়ার পরে বুঝতে পারে। তখন ওই ডাক্তারবাবুই ধরুন উঠে গেছে, নিজের ট্রাউজার্স খুলে উনি ধুচ্ছেন, আর পুরো জল হয়ে গেছে বাথরুমটা। আমাদের দুটো বাথরুম আছে। আমরা গেলাম ওখানটা, আমার যে আরেকজন আছে সে, ও দিদি শিখিয়ে আসো, এই মাইক করেছে। আদার মেম্বার্স এবং যারা ছিল সবাই হকচকিয়ে গেছে। তার মানে কি ওর কোনো কমন সেন্স ছিল। আমার একটা লোক হঠাৎ, বয়স্ক লোক হঠাৎ পড়ে গেল, বসে গল্প করছিল, দুম করে পড়ে গেল। তাহলে আমি যদি হাই করি, নাকি আমার কমন সেন্সে কি বলছি, ওকে একটু নুন চিনির জল খাইয়ে ওনাকে একটু করি, আর ততক্ষণে আমি একটা ফোন করি। এই কমন সেন্স না থাকলে নোবডি ক্যান বি আ গুড কেয়ার গিভার। আর কমিউনিকেশন, আমি বলেছি কমিউনিকেশনটা ভীষণ 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 ইম্পর্টেন্ট। এই তুমি এটা করো, ওই তুমি ওটা করো। আমাদের যখন এই লোকগুলো ডিমেনশিয়া চলে আসে না, এদের সঙ্গে কেউ ঠিক করে কমিউনিকেট করে না, সব খালি ইনস্ট্রাকশন দেয়। তুমি ওঠো, তুমি পড়ো, তুমি খেতে আসো, তুমি শার্টটা পরো, তুমি দাঁত মাজো, খালি ইনস্ট্রাকশন। একটা বসে আমি না ধরেই নিলাম, উনি বুঝছেন না, ইউ নেভার নো। আমি আস্তে আস্তে ওকে বলছিলাম, প্রত্যেক দিন আমি একটা কবিতা বলতাম, রবীন্দ্রনাথের হাট কবিতাটার থেকে ওনাকে শোনাতাম। যদিও আমার ছোটবেলায় আমি এগুলো পড়িনি, কারণ আমি ম্যাড্রাসে মানুষ হয়েছি, ক্লাস 12 পড়তে। ওদের জন্য আমি এখানে শিখেছি। আমি রোজ গিয়ে এক কথা বললাম। 15 দিনের দিন আমি ভাবছি কি, এর বাড়ির লোকেরা এরপরে আমাকে নিঘাত গালি দেবে, যে মেয়েটা আসে একই কথা বলে আর টাকা নিয়ে যাচ্ছে।
দ্য 16th ডেতে আমি বলছি কুমোরপাড়ার গরুর গাড়ি, বোঝাই করা কলসি গাড়ি, গাড়ি চালায় ভদ্রমহিলা বলেন, আমি বলছি তো আই এম স্টিল গেটিং গুজবাম্প, বলছেন বংশীবদন। আমি না হ্যাঁ কি বললে বংশীবদন বলে কিন্তু চুপ, অনেকগুলো আর বলতে পারছেন না। তার মানেটা কি, আপনি যে বলছেন এটা ভেদ নয়, ওর কিন্তু ব্রেনে প্রসেস হয়, হতে হতে একটা প্রসেস হয়েছে, ও বলে দিয়েছে। এইটা কখনো ভাববেন না যে মানুষটার ডিমেনশিয়া রয়েছে, দে আর সাফারিং ফ্রম ডিমেনশিয়া, তার ভেতরে সেন্স নেই, একদম ভাববেন না। ফুল সেন্স আছে, অনলি বিকজ ব্রেন ইজ নট প্রসেসিং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ে টু এক্সপ্রেস, তাই করতে পারছে না। আর তারপরে তো কেয়ারের জন্য এটা কিন্তু ছেলে মেয়ে বলে কোনো ব্যাপার নয়। আমি দেখেছি ছেলেরা অত্যন্ত ভালো কেয়ারিং অ্যাটিটিউড যাদের আছে, এটা কিছুটা ইনবর্ন, কিছুটা বাড়ির ফ্যামিলির মা বাবাকে দেখা এবং শিক্ষা। ঠিক আছে, এই অবধি বোঝা গেল কেন আমাদের কেয়ার হোম রেসপন্স পাচ্ছি না, মনে হচ্ছে বুধুদের সঙ্গে কথা বলছি। কেন বোঝা যাচ্ছে? এগুলো কি আবার মানে আগেই বলা হয়ে গেছিল নাকি আমার কাছে শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে, আপনার কাছ থেকে শুনছি। উনি তো রেসপন্স করলেন, আর আমার ইয়াং ফ্রেন্ডরা কি বলছে, কেমন লাগছে? এটা আগে জানতেন আপনারা এই পুরো ডেটাগুলো? মারা বোটানিক্স বলে একজন কেয়ার গিভার ইংল্যান্ডের, উনি একটা বই লিখেছিলেন ডেয়ার টু কেয়ার, যারা পড়তে চান পড়তে পারেন, এক্সেলেন্ট বুক। কেয়ার করাটার একটা সাহস থাকা দরকার। উনি কি বলছেন ফর ডিমেনশিয়া, ইফ ইউ লার্ন টু লিসেন ফর ক্লুজ অ্যাজ টু হাউ আই ফিল ইনস্টেড অফ হোয়াট আই সে, পরিষ্কার দেখুন, you will be able to understand me much better. আমার মুখের কথাটা নয়, আমার ক্লুটা বুঝতে হবে, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, এবং অ্যাকচুয়ালি আমি কি বলতে চাইছি। যেরকম আমি জলটা বুঝলাম, ঠিক ছিল, কারোর ইচ্ছা হলে বইটা পড়ে নেবেন, দেখে নেবেন। গভর্নমেন্ট প্রোগ্রেস অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স এল্ডার কেয়ার ইন ইন্ডিয়া। ইন্স্যুরেন্স আছে, এল্ডার কেয়ার বেশ কতগুলো আছে, ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর হেলথ কেয়ার অফ এল্ডারলি, এগুলো আপনারা একটু ডিটেল পড়ে নেবেন। তারপরে আছে বরিষ্ঠ মেডিক্লেম পলিসি, এটাও যথেষ্ট ভালো, আগে এগুলো ছিল না, এখন তো 99 ইয়ার্স পর্যন্ত ইন্স্যুরেন্স হচ্ছে। এই যে অনেকে বলেছেন, কোয়েশ্চেন করেছেন যে একটা কেয়ার ডিমেনশিয়া কেয়ার হোম বা কেয়ার হোম করতে গেলে কি কি, আপনার কিন্তু বয়স্ক লোকেদের কি কি সুবিধা গভর্নমেন্ট দিচ্ছে সেটা কিন্তু নখ দর্পণে থাকা দরকার, মানে ইন ইউর ফিঙ্গার টিপস ইউ হ্যাভ টু কিপ ইন ইউর মাইন্ড, যে আমি এটার জন্য অ্যাপ্লাই করবো, ওনাদের ছেলেদের বলবো, তাতে পয়সার দিকে সুবিধা হবে, তাতে আমার ওনাদেরও সাপোর্ট দিতে সুবিধা হবে। ঠিক আছে, পরেরটা কি, রাষ্ট্রীয় কি বয়শ্রী যোজনা, এটা আছে। তারপরে প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা, এইটা কিন্তু খুব পপুলার হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা এটা খুবই পপুলার হয়েছে, এটা দেখে নেবেন আমাদের এখানে আছে কিনা, ওয়েস্ট বেঙ্গলে যদি কাজ করেন, যেখানেই কাজ করেন এইগুলো একবার খেয়াল করে দেখবেন। আর দ্য রিভার্স মর্টগেজ স্কিম, এটা ভীষণ বেশি ইম্পর্টেন্ট। রিভার্স মর্টগেজ স্কিম হচ্ছে introduced in 2007 by the Indian Ministry of Finance, allows senior citizens to mortgage their homes for regular income. এটা খেয়াল রাখতে হবে, এটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট। একটা এজের পরে যেহেতু আমাদের যদি আমরা যদি বিয়ের শাদী করি বা বিয়ের শাদী নাই করি, আমরা একে দিই, তাকে দিই, নাকে দিই, নিজেদের জন্য কিছু রাখি না,
কিন্তু বয়সকালে তো আমাদের সবারই একটু না একটু অসুখ হবে, পয়সার অসুবিধা হবে, তখন কিন্তু আমরা এই গাইডেন্সটা ওনাদের দিতে পারি। রেগুলার ইনকাম হতে পারে, এডিং ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি উইদাউট লুজিং হোম ওনারশিপ। আমার বিক্রি করে দিতে হলো না, আমি মর্টগেজ রেখে টাকাটা নিতে পারলাম, ঠিক আছে, এবং সেটা লং টার্ম। এবার আসি কস্টে। আপনাদের মধ্যে কে কে জানেন একটা একটা বাড়িতে বাবার ডিমেনশিয়া হয়েছে কি মায়ের ডিমেনশিয়া হয়েছে, সেই বাড়ির ছেলে আছে, ছেলের বউ আছে, আর দুটো বাচ্চা আছে। আপনি বলুন, এই যে সংখ্যাটা দেখছেন, স্কুলের ফিসটা আগে দেবে না বয়স্ক লোককে প্রোটেক্ট করবে? কি করে তারা? ম্যাক্সিমাম বাচ্চাটাকে দেখে। কারণ কি, আমাদের দেশে কিন্তু জেরিয়াট্রিক পপুলেশন ভীষণ নেগলেক্টেড। আনলেস আনটিল আপনি ঠিক টাইমে কিছুটা সেভ করে গেছেন। মলি অলরেডি টোল্ড ইউ পিপল যে কিভাবে সেভ করতে হবে। কিছুটা সেভ করেছেন, তাও আপনি ঝামেলায় পড়বেন। সেদিনই দেখলাম বালিতে এক নাতি সব কিছু দিয়ে দিয়েছে, আরও চাই বলে ঠাকুমাকে বালিশ চাপা দিয়ে মেরে দিয়েছে, নাতি এবং নাতবউ। এই দুদিন আগের খবর। আমার যে সম্পত্তি থেকেও খুব লাভ হবে তা নয়, এর থেকে বেটার বাবা সম্পত্তিটা বিক্রি করে দিয়ে আমি হোমে চলে যাই, আমায় কেউ মারবে না। ইউটিলিটি অফ হোম, অনেকে প্রশ্ন করেছিলেন। কেয়ার হোম কি ফ্যামিলিকে রিপ্লেস করতে পারে? পারে, এরকম ক্ষেত্রে পারে, যেখানে আমি মানসিক শান্তি পাবো। আমার ভয় নেই আমাকে কে গলা টিপে মেরে দেবে, বিষ খাইয়ে মেরে দেবে, রাস্তায় নিয়ে গিয়ে ফেলে দেবে, বাবার সামনে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রেখে দেবে। সেক্ষেত্রে আমাদের হোম অনেক ভালো। আমার বুদ্ধি থাকতে, আমার বয়স থাকতে আমি একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট তোমাদের দিলাম, আর সার্টেন অ্যামাউন্ট নিয়ে আমি কোনো ভালো বৃদ্ধাশ্রম থেকে চলে যাবো, মাঝ বেটার। সেই মেয়েদের লোক পাবো, গল্প করতে পারবো, কেয়ার পাবো, মানসিক খোরাক পাবো, ঈশ্বর চেতনা যাদের আছে, স্পিরিচুয়াল লেভেলটা সেটাও সামনে করতে পারবো। এটা দেখিয়ে দিয়েছি আর বললাম না। দেখুন কত, 45 to 2 lakh সামথিং। এই খরচাটা কজন করতে পারে? ইয়েস। ইন রুরাল এরিয়াস, আর এটা তো একটা ডেটা নিয়েছি, এভরি ইয়ার ইটস ইনক্রিজিং। এটা কারা করতে পারে? যাদের ছেলেমেয়েরা বিদেশে রয়েছে, বাবা মাকে নিয়ে যেতে পারছে না। সবাই যে দেখে না এমন নয়, সবাই, অনেকেই দেখতে চায়, কিন্তু বিদেশের একটা বাইন্ডিংস আছে, নিয়ে যেতে পারে না, তখন তারা এই টাকাগুলো পাঠায়। তো তখন এরকম প্রচুর আছে। এই যে সহকর্মী রয়েছে আমাদের, ডিগনিটি ডে কেয়ার, আমার যেটা রয়েছে ডে কেয়ার রয়েছে, এরকম ডে কেয়ার আরেকটা আছে, ARDSI আছে, আরও অনেক আছে যারা বাড়িতেই তুমি থাকছো, যেমন কেয়ার আনলিমিটেড আমি জানি, ওরা খুব ভালো সার্ভিস দেয়, মানে মোবাইল সিম চেঞ্জ করে দিয়ে আসে। আর কি শুধু কথা বলে, মাসিমণি, কাকিমা, কাকু দাঁড়িয়ে থেকে আই অপারেশন করাচ্ছে। আমি খুব মুগ্ধ ওদের কাজকর্ম দেখে। ওদের প্রায় 80 জন না 90 জন মেম্বার আছে। সমস্ত কিছু কোথায় নিয়ে যাবে, ওদেরকে দিয়ে আবার নজরুল আর রবীন্দ্র জয়ন্তী করাচ্ছে। লিখেছে, গল্প লিখেছে, তাদের বই বার করেছে, ভালো থেকে ওরা। এই যে কেয়ারটা পাচ্ছে, এটা কি ফ্যামিলির থেকে বেশি কেয়ার পাচ্ছে না? তাহলে আমি কেন, why I will not opt for the daycare home or the homes, কেন যাব? আরেকটা জিনিস আছে ডে কেয়ারে, আরেকটা জিনিস আছে ডে কেয়ারে, আমরা কি করব, ফ্যামিলির সাথেই থাকলাম, সারাদিন আমাদের সঙ্গে থাকলো, প্রচণ্ড মানে বুস্ট আপ হলেন, বাড়িতে গিয়ে সে গল্পটা করেন, এবং আলটিমেটলি ওরা কি করে, আলটিমেটলি ওখানে গিয়ে খুব ভালো করে বিহেভিয়ারও ওনার বলেছেন, সে রিপোর্ট করছেন যে বিহেভিয়ার খুব চেঞ্জ হয়ে গেছে, ঠিক মতো খেয়েছে, ঘুমিয়েছে, উঠে আবার পরের দিন আসবো। আমাদের একজন আম্মা আছেন,
উনি আগের সপ্তাহে 2 দিন আসছিলেন, এখন 5 দিনই আসেন। আর এই ওয়ার্ল্ড যোগাতে ওনার বাড়ির সামনে একটা ছোট ওনাদের পার্সোনাল পার্ক আছে, নিয়ে গিয়েছিলাম সবাইকে, চলো পার্কে গিয়ে আমরা যোগা করবো, যে যতটা হাত নাড়তে পারে। তো ওনার যে কেয়ার গিভার সে এসে হাত ধরে টানছে, না যাবো না, মানে উনি অবাঙালি, সে যাবে না, আমাদের সঙ্গে যাবে, ওই 5টা পর্যন্ত থাকবে, তারপরে বাড়ি। তাহলে এই যে টাচটা, এইটা দিতে পারাটা, যে লোকটাকে আমি চিনি না, জানি না, আমার কোনো ব্লাড রিলেশন নেই, আমার টিচারও ছিলেন না, কোনোদিন কিছু ছিলেন না, এই প্রথম তাকে আমি পেলাম অ্যাজ মাই মেম্বার। সে যখন আমাদেরকে এইভাবে অ্যাকসেপ্ট করে, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক, এটা কি একটা মানে লটারি ফার্স্ট প্রাইজ পাওয়ার সমান নয়? তাই তো? আমাদের বোধহয় সময়, এক সেকেন্ড একটা জিনিস দেখিয়ে দিয়ে কোয়েশ্চেন ছিল, কোয়েশ্চেনের অনেকটাই বোধহয় আমি বলে দিয়েছি না? কারোর কি কোয়েশ্চেন আছে? কিছু কোয়েশ্চেন আপনারা পাঠিয়েছিলেন, কেয়ার, যে কেউ কেয়ার নিতে পারে, তার কি কোয়ালিটি থাকলে, ফ্যামিলি কি রিপ্লেস করতে পারে, কোন জায়গায় করতে পারে সেটাও বলে দিলাম। কেয়ার হোমে কি কি স্ট্র্যাটেজি, এটা ডিপেন্ড করছে আমি কোন ধরনের পেশেন্ট রাখি। আমি কি বেড রিটেন রাখছি, নাকি আমি চলছে ফিরছে, এরকম ডিমেনশিয়া হয়েছে কিন্তু তার অনেকটা সেন্স আছে, সেই বুঝে কিন্তু স্ট্র্যাটেজি হবে। মানে আমার মেম্বাররা যেরকম আসবে, আর অনেকের মধ্যে করে পার্সোনালাইজ কি করে দেব, এটাও কোশ্চেন ছিল। আমি বললাম যে আমাদের একটা ফর্ম বানাতে হয়, উনি কি করতেন, কি খাবার ভালোবাসেন, কি কি হবি আছে, আঁকতে ভালোবাসেন কিনা। তখন একটু ছোট ছোট গ্রুপ করে নিয়ে কেয়ার গিভার যারা, তারা বসে, ভলান্টিয়ার যারা। এবং আরেকজন বলেছিলেন গ্রুপ থেরাপি। ইয়েস, গ্রুপ থেরাপি ফর ডিমেনশিয়া পিপল ডাজ দ্য ম্যাজিক, খুব ভালো কাজ করে। যেই দেখছো ও হাতে এরকম করে আমাদের প্যাডলিং করানো হচ্ছে, ডাকছে আমায় দাও, আমি করব, মানে একজনকে দেখে আরেকজন উদ্বুদ্ধ হচ্ছে, এনকারেজ হচ্ছে। আবার একজন না আসলে আমি তো অবাক, এই ফিলিংস নাকি বাড়ির লোকেরা বলছিল, আমি এত করি আমার কথা জিজ্ঞেস করে না সুপ্রিয়া, অথচ উনি জিজ্ঞেস করছেন, একজন উনি বয়স্ক আমাকে বলছে, আম্মা আসেনি, আম্মা ইজ গুড। হ্যাঁ। আবার যখন আমি খাইয়ে দিই, আমার ডান হাতটা এরকম খাইয়ে দিই, এখানটা লেগে আছে, ক্লিন দ্যাট, ক্লিন হার্ট ফেস, এই যে ফেলো ফিলিংসটা ইজ কামিং আপ। গ্রুপ থেরাপি, কোন গ্রুপ থেরাপি করবো, কি কি করবো, যেমন মিউজিক থেরাপি করবো, ডান্স থেরাপি করবো, গল্প বলবো, এক্সারসাইজ করবো, কিন্তু ওনার পার্সোনালাইজ ডিমান্ডটা করবো, সেটা পার্সোনালি করবো। ঠিক আছে? আর কিছু একটা ছোট্ট জিনিস দেখিয়ে দিই। হ্যাঁ, এই যে বলছিলাম না, এটা জাস্ট দেখিয়ে দিই। 7% আমাদের স্পোকেন ওয়ার্ডস, টোন অ্যান্ড পিচ অফ ভলিউম হচ্ছে 38%, আর 55% হচ্ছে নন ভার্বাল। আমি যদি বলি আসো, তাহলে আমি কি বললাম, আমার ফেশিয়াল এবং আমার গলার টোন অ্যান্ড পিচ আর বুঝিয়ে দিল, আই অ্যাম নট, ইউ আর নট ওয়েলকাম বাই মি। তো এইটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যখন আমরা কেয়ার গিভিং করবো। একটা জিনিস খালি বারবারই বলি, সেটা হচ্ছে এই যে কথাটা আজকে দাঁড়িয়ে বলতে পারছি, আই ওয়াজ অলসো নট লাইক দ্যাট, আমিও ছিলাম না। কি করে বলছি? প্র্যাকটিস। ভুল হবে, প্রথম কাজ করতে গেলে বিরক্ত লাগে, বাবা এইটা বুঝতে পারছে না, 7 বার বোঝালাম কি করে হোয়াটসঅ্যাপটা চালাতে হবে, তাও বুঝতে পারছে না। কিন্তু ওই লোকটাই যখন তোমাকে সকালবেলায় শিখে গুড মর্নিং বলবে, তখন তোমারই মনে হবে না আমি পারলাম। এই জিনিসটা প্র্যাকটিস অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন। আমি একটা ছোট্ট ভিডিও দেখিয়ে শেষ করে দেব। অনেকগুলো আছে ওই ভিডিওটা। এনি কোয়েশ্চেন? কারোর কোনো কোয়েশ্চেন? ইয়েস ম্যাম।
আমাদের এখানে একটা জিডিয়াট্রিক ইউনিট আছে, ডে কেয়ার। তো সেখানে আপনি যেগুলো বললেন আমরা ওগুলো পড়াই। মিউজিক মিউজিক করানো হয় একসঙ্গে, ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করানো হয় অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার অ্যাবিলিটি। আর কিন্তু যেটা হচ্ছে যে ব্যাক কাউন্টিং করানো হয়, ব্যাক কাউন্টিং করাই, ছোট ছোট মেন্টাল ম্যাচ। এক্সারসাইজ করে দিচ্ছি, ওনাকে হাতে ধরে হাঁটাবেন এবার পেছনে। এটা আপনারা সবাই করবেন, ডিপ্রেশন কাটবে, আমরা করি এগুলো। ডিপ্রেশন কাটবে আর ব্যালেন্স। আমার মাথাটা কি সামনে, তো এটাকে অভ্যস্ত, আমি এরকমভাবে দেখছি। আমি যখন পেছনে এরকম হাঁটছি না দেখে হাঁটছি, আমার ব্রেন কিছু চ্যালেঞ্জ নিল। সো ইট ইজ আ ব্রেন জিম। আমার যে কোয়েশ্চেনটা ছিল যে ওনাদের বাড়ির লোকেরা এসে বলে যে আপনাদের এখানে ওরা সব করে, সব শোনে, আর এগিয়ে কিছু করে না। বাড়িতে গিয়ে আমরা যখন এগুলো করাতে চাই সব ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ম্যাম এটা কিভাবে আমরা? ম্যামের কোশ্চেনটা আপনারা সবাই শুনেছেন। আপনারা যখন এই ফিল্ডে কাজ করতে যাবেন তখন কিন্তু ঠিক এটাই পাবেন। বাড়িতে গিয়ে করতে চায় না। আপনি যখন করাচ্ছেন তখন গিয়ে বলছেন হয়তো, দিদা এটা একটু চলো তো করি। আর উনি বলছেন, মা এটা করো, তাড়াতাড়ি করো, সাইক্লিংটা করো, তো তুমি ওখানে করেছিলে। যে অ্যাপ্রোচে ডিফারেন্স, আমাকে বুঝতে হবে যে ভদ্রমহিলা কিভাবে করাচ্ছে। আপনি ঠিক সেই কথাই বলবেন। আমাদের অ্যাপ্রোচ হচ্ছে নন চ্যালেঞ্জিং অ্যাপ্রোচ, ফ্রেন্ডলি অ্যাপ্রোচ। আমরা ওরকম কথা বলে, হাতে পায়ে হাতে মাথায় কথা বলে তুমি করো। আমাদের এখানে একজন আছেন, সে খাবারটা ছাড়া বোঝে না। তাকে সামনে খাবারটা দিই, রাখি, সবাই খাবে, তুমি যদি এটা করো করবে, দিব্যি করে। ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য পার্সন, যে কিসে পড়বে। আপনি একটাই বলবেন, আমরা এখানে নন চ্যালেঞ্জিং অ্যাপ্রোচ করি। আপনারা কি করেন আমি তো বাড়িতে দেখতে যাচ্ছি না, স্ট্রেট ওদের কোর্টে বল, একদম। এনি কোয়েশ্চেন্স? আমি একটা ছোট্ট দেখাই, আমাদের একটা ভিডিও দেখাচ্ছি যে মেম্বার এবং মেম্বারের বাড়ির লোকেদের আমরা হোলিতে দেখেছি, এবং সেটা এরা আমার কেয়ার গিভার। ওই যে আমার মেয়ে আমরা হোলিতে সাজিয়েছি। এই দেখুন উঠেছে, উঠতে পারে না, প্যারালাইজ ছিল। দেখুন নিজে নিজে হাত দিচ্ছে। এয়ারপোর্ট থেকে আসছিলেন, জার্মানিতে গেছিলেন, ফেরার সময় একজন মহিলা ওনার শাড়ি পরা দেখে ওনার হাত চেপে ধরেছিলেন, একটা হুইল চেয়ারে বসেছিলেন। ওনার হাতটা যেই কাপড়টা এরকম চেপে ধরেছেন, তখন উনি ওরকম দেখেছেন, দেখে বলছেন, আরে কি হয়েছে তোমার? উনি হিন্দিতে, উনি সাউথ ইন্ডিয়ান কিন্তু উনি বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ ইন মহারাষ্ট্র। তারপরে বোধহয় ভদ্রমহিলা গুজরাটি ছিলেন। ছেলে মেয়ে এয়ারপোর্টে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।
ওনার পার্সে কিছু নেই, টিকিটও নেই, কিছু নেই, এই নেই। তারপরে ওরা বলেছেন, ম্যাডামকে বলেছেন যে আপনার সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবো, আমরা এনাকে হোমে নিয়ে যাব, আপনি ছাড়া ওনাকে তো নিয়ে যেতে পারছি না। তো ফাইনালি ম্যাডাম তার ফ্লাইট ক্যান্সেল করে ওরাই করে দিল, ওনার সঙ্গে গেলেন এবং ভদ্রমহিলা ঘুমিয়ে পড়লেন ওনার কাছে। চিন্তা করুন, ছেলে মেয়ে এয়ারপোর্টে অ্যাবান্ডন করে ছেড়ে দিয়ে গেল, আর সেখানে একজন অপরিচিত শুধু শাড়ি পরা দেখে ওনাকে আঁকড়ে ধরলেন, আর সেই মহিলা তাকে হোমে অবধি পৌঁছে দিলেন এবং ফিরে এসে উনি 3 দিন নাকি খালি কেঁদেছেন এবং তারপরে উনি এই ডিগনিটি ফাউন্ডেশনটা তৈরি করেছেন। আমাদের সব জায়গাতেই আছে, ব্যাঙ্গালোর, পুনাতেও ভালো আছে, বম্বেতে তো আছেই, বম্বেতে রয়েছে। কলকাতায় ডিমেনশিয়া ডেকে একটা গত সেপ্টেম্বর মাসে মানে পাচ্ছিল না কেউ, এবার আমি যেহেতু রয়ে গেলাম, আমি ছিলাম বললাম অস্ট্রেলিয়ায়, আমি যেহেতু যাচ্ছি না, আমি এটার ইনচার্জ হিসেবে রইলাম। আমার এই কাজটা ভালো লাগে। একটা ছোট্ট কথা দিয়ে শেষ করবো, যে ওই গাছের এনভায়রনমেন্টে, ওই 5th জুন আমাদের এনভায়রনমেন্টে ওরা কি বাদ যাবে? ওদের জন্য গাছ লাগাচ্ছে, এটা আমাদের ঘরে, আমাদের সেন্টার। বলছি সুমিত্রা, Plant a tree today for all the world to share. Taste the breeze is life inside you. Make a promise to the earth. Plant a tree now, it's the time to recognize the tree for all that it is worth. সব করা। Here's the air. Plant a tree. তবে যত্ন, তবেই পাবে রত্ন। এবার বলবো আবার তোমার সবাই মিলে। গাছকে করতে হবে যত্ন, তবেই পাবো রত্ন। গাছ আমাদের প্রাণ, গাছ আমাদের প্রাণ, করে দান, দেখায় কত সৌন্দর্য। গাছ আমাদের প্রাণ, সুন্দর গাছকে করো যত্ন, তবেই পাবে রত্ন। তাই গাছ লাগাও, প্রাণ বাঁচাও, প্রাণ বাঁচাও, গাছ লাগাও, প্রাণ বাঁচাও। বিনোদিনী গার্লস স্কুলের টিচার ছিলেন 84 ইয়ার্স, এবং উনি এত সুন্দর করে একটা হঠাৎ নিজেই কবিতাটা বানালেন, আমাদের বললেন, আমরাও বললাম। এই আনন্দটা শেয়ার করলাম আপনাদের সাথে। আমি খালি যেতে 3টে পির কথা বলে শেষ করে দেব। আমাদের 3টে পি মানে কি? প্যাশন, প্রফেশন আর প্লেজার। আমাদের খুব কম লোকেরই আছে যেটা প্যাশন, সেটা প্রফেশন হয়। কিন্তু এই যে প্রথম স্লাইডটা দেখেছিলাম, ইফ মাই আইস আর পজিটিভ দেন হোল ওয়ার্ল্ড উইল বি পজিটিভ। আমি যে কাজটা পেয়েছি তার মধ্যে থেকে যদি প্লেজারটা আনতে পারি, আমি যদি ওটাকে প্যাশন বানিয়ে দিই, automatically the passion will give you the pleasure, nothing else. So love your mother, father, grandfather, grandmother, your neighbors. It will not go anywhere, it will come back to you. Thank you.